جب یہ آگے پڑھ جائے گا، جب اس کی پڑھائی اور آگے چلی جائے گی تو یہ کیوں کہنا بند کر دے گا، یہ کیوں کہنا بند کر دے گا۔ لیکن وہی بچہ جب آگے بڑھا اور اس کی پڑھائی آگے بڑھتی رہی تو جب کچھ آگے بڑھا تو پھر سوال کرتا ہے کہ یہ فاتحہ کیوں ہے، میلاد کیوں ہے، یہ جشن میلاد النبی کیوں ہے، یعنی کیوں اس کا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اسے اور آگے پڑھاؤ۔ جب یہ آگے پڑھ لے گا، جب یہ وقت کا افلاطون بن جائے گا، جب یہ وقت کا سقراط بن جائے گا، جب یہ وقت کا سقراط بن جائے گا، جب یہ وقت کا فیثاغورس بن جائے گا، جب یہ وقت کا کولی سینا بن جائے گا، جب یہ وقت کا جان نیوز بن جائے گا تو اس کا کیوں ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کا کیوں بھی بھیانک ہوتا گیا۔ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ یہ نماز کیوں ہے، یہ حج و زکات کیوں ہے، لیکن جب وقت کا جب فلسفی بنا تو اب کہتا ہے زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، چاند سورج کیوں ہے، ستارے کیوں ہے، وہ ستارے کیوں ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اس میں تمہاری عقل کا دخل ہے، نہیں، یہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی کیوں میں الجھا دو، کیونکہ جب یہ دنیا کا کیوں سمجھے گا تو بہت آگے بڑھے گا، تو سقراط بن جائے گا، بہت آگے بڑھے گا تو یہ فیثاغورس بن جائے گا، کیونکہ جو دنیا کا کیوں سمجھتا ہے وہ فلسفی بنتا ہے، اور جو اپنا کیوں سمجھتا ہے وہ وقت کا غوث اعظم جیلانی بنتا ہے، وہ معین حسن سنجری بنتا ہے، وہ امام حسن بصری بنتا ہے، وہ زکریا ملتانی بنتا ہے، وہ دادا لاہوری بنتا ہے۔ اسی لیے شیطان جو ہے اپنے کیوں سے ہٹا کر کے اور دنیا کی کیوں میں الجھا دیتا ہے تاکہ یہ دنیا کا پتہ لگا لے، اپنا پتہ نہ لگانے پائے۔ کیونکہ میرے رسول فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، اور جو اپنے آپ کو نہ پہچان سکا وہ رب کو بھی نہیں پہچان سکے گا۔ یعنی رب کی معرفت کرنے کے لیے لازم ہے کہ انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ ہمارے اندر خاصیت یہ ہے ہم نے دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں لیکن اپنے اندر کی برائی نظر نہیں آتی۔ جب تک اگر کسی بھی انسان کے اندر دوسروں کی برائی اگر وہ دیکھ رہا ہے سمجھو اسے خدا کی معرفت نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں، اسے اپنی معرفت نہیں۔ جب انسان خود کے اندر برائی دیکھنے لگ جائے سمجھ جاؤ اب وہ اونچائی کے مقام پہ جا رہا ہے، وہ اب بلندی پہ جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے محمود غزنوی نے اپنے پیر سے سوال کیا تھا، حضور آپ کے پیر فرماتے ہیں یعنی حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں انی عرفت ربی، کہ بے شک میں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ کے پیر کا یہ جملہ ہے کہ آپ کے پیر فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور میرے نبی معراج کی رات وہاں گئے جہاں کوئی نہ جا سکا، اس مقام پہ پہنچے جنا فقد اللہ فقال قاب قوسین او ادنی لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ یعنی نبی اس مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی فرماتے ہیں ما عرفنا کا حق معرفتک، یعنی جیسا رب کو پہچاننے کا حق ہے میں نے ویسے نہیں پہچانا۔ اور جو حضرت محمود غزنوی نے یہ سوال کیا کہ حضور آپ کے پیر نے پہچان لیا، اور رسول وہاں پہنچنے کے بعد بھی فرماتے ہیں ما عرفنا کا حق معرفتک، میں نے رب کو نہیں پہچانا۔ اتنا سننا تھا حضرت ابو الحسن کھرقانی جلال میں آ گئے۔ جو دیکھو عالم کا جواب دماغ کو خاموش کر دیتا ہے لیکن ولی کا جواب دل کو خاموش کر دیتا ہے۔ حضرت ابو الحسن کھرقانی نے کہا محمود تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ پیالہ کیوں چھلک گیا، سمندر کیوں نہیں چھلکا، سمندر کیوں نہیں چھلکا؟ ارے بایزید کا سخت ہی کتنا تھا، معرفت کے چند چیٹے پڑے تو چھلک پڑے۔ انی آج کے ربی، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور ہمارا نبی معرفت کا ایسا سمندر ہے، ایسا سمندر ہے کہ سارے دریاؤں کو پی جائے گا پھر بھی پیاس نہیں
नहीं बुझेगी, एक ही सदा होगी। अभी और गुंजाइश है, अभी और गुंजाइश है, अभी और गुंजाइश है। क्यों अल्लाह फरमाते हैं जहां से और लोगों के, जहां से दुनिया के कमाल की इंतहा होती है, वहां से मोमिन के कमाल की इब्तिदा होती है। और जहां मोमिन के कमाल की इंतहा होती है, वहां से वली के कमाल की इब्तिदा होती है। और जहां से वली के कमाल की इंतहा होती है, वहां से शहीद के कमाल की इब्तिदा होती है। और जहां से शहीद के कमाल की इंतहा होती है, वहां से सिद्दीक के कमाल की इब्तिदा होती है। और जहां से सिद्दीक के कमाल की इंतहा होती है, वहां से नबी के कमाल की इब्तिदा होती है। और जहां से नबी के कमाल की इंतहा होती है, वहां से रसूल के कमाल की इब्तिदा होती है। और जहां से रसूल के कमाल की इंतहा होती है, वहां से उलुल अज़्म पैगंबर के कमाल की इब्तिदा होती है। और जहां से उलुल अज़्म पैगंबर के कमाल की इंतहा होती है, वहां से मकाम मुस्तफा की इब्तिदा होती है, वहां से मकाम मुस्तफा की इब्तिदा होती है। तो मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो ज़ात बड़ी बाबरकत है जिसके दस्ते कुदरत में मुल्क है और वो हर शय पे कादिर है। इंसान के पास जब ताकत आती है, इंसान सोचता है मैं जो चाहूं करूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसे ये नहीं मालूम एक जात ऐसी है कि जिसके ऊपर सबका हुक्म चलता है, उसके ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता। आपने चंगेज खान का नाम सुना होगा, ये वही चंगेज खान है। जब बगदाद पर हमला किया तो दरियाए कचरा का पानी लाल होके बह रहा था। यही चंगेज खान जो है जिसने खोपड़ी मुसलमानों के सरों की खोपड़ी बगदाद में उससे मीनार तैयार कर दिया था, यही चंगेज खान है। और मुसलमानों की सफे नदी है, जल्लाद को हुक्म देता है कत्ल करने का। एक जल्लाद तलवार लेके आगे बढ़ा और देखते ही देखते उस सफों जो लोग सफ में खड़े थे उनकी गर्दन कट जमीन पर गिरने लगी है। उस पहली सफ में एक बूढ़ा इंसान था जिसके ऊपर घर की किफालत की जिम्मेदारी थी। अचानक मौत को देखकर सहम गया, वो पहली सफ में से निकलकर दूसरी सफ में चला गया। चंगेज खान घोड़े पे बैठा है, हाथ में उसके बुर्ज है, हवा में उछाल के उसे कैच कर रहा था। और जैसे जल्लाद दूसरी सफ में कत्ल करना शुरू किया और कत्ल करते करते जब उस बुढ़े के करीब पहुंचा है, वो बुढ़ा शख्स जो है उस सफ में से निकलकर तीसरी सफ में चला गया। और वो चंगेज खान घोड़े पे बैठा ये मंजर देख रहा था। और उसके बाद जब तीसरी सफ में जल्लाद कत्ल करते करते उस बुढ़े के करीब पहुंचा, चंगेज खान ने आवाज दिया रुक जाओ। अब चंगेज खान ने पूछा पहली सफ छोड़कर दूसरी में क्यों गया, दूसरी सफ को छोड़कर तीसरी में क्यों गया। उस बुढ़े ने कहा कि मैं सामने मौत को देखकर खौफजदा हो गया, अपनी जान बचाने के लिए मैं पहली सफ को छोड़ा, दूसरी सफ में गया, लेकिन मौत वहां भी पहुंच गई। मैं दूसरी सफ को छोड़कर तीसरी सफ में पहुंचा, लेकिन मौत वहां भी पहुंच गई। तो चंगेज खान ने कहा तू अपनी जान बचाने के लिए एक सफ को छोड़कर दूसरी सफ में जाता रहा, बता अब मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। इतना सुनना था। उस उपदेशक ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और निगाह उठाकर कहा अगर वो चाहे तो मेरी जिंदगी बचा सकता है। मेरा सुनना था कि चंगेज खान हंसा और अपने गुर्ज को हवा में उछाला, जैसे हवा में उछालता है, और कैच करना चाहा, हाथ से वो गुर्ज छूट गया और जमीन की तरफ जाने लगा। उसने सोचा जमीन पर गिरने से पहले गुर्ज को उठा लो। जैसे झुका उसे पकड़ने के लिए उसका एक पैर रिकाब से निकल गया और एक पैर रिकाब के अंदर था और उसका सर जमीन पे आ पड़ा। और ये जैसे गुर्ज छूटा है तो डर उसका घोड़ा डर गया और डर कर भागने लगा। अब उसकी
आर्मी, उसकी सेना उसका पीछा कर रही है कि घोड़े को कंट्रोल किया जाए। अब पीछे पीछे आर्मी है, आगे आगे घोड़ा उसका दौड़ रहा है, पहाड़ों में दौड़ता रहा, उसका सर पत्थरों से टकराता रहा। जब उसकी फौज ने कंट्रोल किया तो चंगेज खान दुनिया से जा चुका था। देख रहे हो, इंसान के पास ताकत आती है, जो चाहता है कि सारी दुनिया को मैं खत्म कर दूं, लेकिन अगर रब बचाना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी उसे मार नहीं सकती है, और अगर वो मारना चाहे तो दुनिया का कोई सुपर पावर उसे बचा नहीं सकता है। और याद रखो, हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, जहाने आए पर हम कि मजलूम की एक आह एक हरी भरी दुनिया को तबाह कर देती है, एक हरी भरी दुनिया को तबाह कर देती है। कहने का मतलब यह है, जो दूसरों की मौत पे हंसता था, अल्लाह ने पल भर में उसकी मौत की, उसकी जान ले ली। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जो लोग दूसरों पे जुल्म करते हैं, उनको भी एक न एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। हर इंसान को दुनिया छोड़ करके जाना है। तो आओ देखो, आओ नबी के रास्ते पे चलो, नबी की सुन्नतों पे अमल करो।